We have told about the artificial neural network. There is a mathematical model started developing in the about around 1943. It was first started developing in 43, and we told that we need three layers like input layer, then hidden layer, and the units between input layer and the hidden layer, they are known as input units. Then we need a output layer which forms the input to the next layer, and the units between hidden layer and the output layer, they are known by that units we usually call it as neutrons. So the artificial connection of neurons together, which forms an artificial neural network, which is a supervised or which is a deep learning, which a machine does due to the intensive data supplementation or intensive data training. Okay, or due to which we are getting an artificial neural network, and one layer is connected to the another layer by a numerical value, by a suitable numerical value. That numerical value we call it as weights, and this is what was our general introduction. What we have done. General introduction, what we have done in the introductory video. So this was the introductory section, and based on this working, see, the neural network are classified into two. First one is feed forward neural network. Next is backward or back propagated neural network. So these are the main working, based on working main things. And we can see, if you want, we can distribute it in various വേറെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷേ മെയിനായിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഫർദർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. One is a feed forward neural network and another is back propagated network. So first one, let's go with the feed forward network. അപ്പോൾ ഈ വേർഡ്സിൽ തന്നെ അറിയാം, we are going to give something which is going to be transmitted in the forward direction. അല്ലേ, ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് we are going to feed something. We are going to feed something to that particular neural networkil. ആ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ന്യൂറോൺസിൽ നമ്മൾ എന്തോ ഒരു സാധനം ഫീഡ് ചെയ്യാണ്, അതത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ ഫോർവേഡ് ഫീഡ് ഫോർവേഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്. ഫ്രം ദാറ്റ് വേർഡ്സ്, ആ 3 വേർഡ്സിൽ നിന്ന് ഓർ 4 വേർഡ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന അതാണ്. See, this feed forward neural network, it can have any number of hidden layers. It can have any number of hidden layers, and this applies to a non-linear functions to calculate outputs. And if it is having multiple layers, if this is having multiple layers, as I told, we can call it as multiple layers ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ മൾട്ടി ലെയർ ഫീഡ് ഫോർവേഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്. മൾട്ടി ലെയർ ഫീഡ് ഫോർവേഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളെ ഫീഡ് ഫോർവേഡ് നെറ്റ്വർക്ക്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ എം ഗോയിങ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഇറ്റ് OIJ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ W. നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു വെയിറ്റ് ആണ്, ഇൻപുട്ട് പ്ലസ് തീറ്റ. ഈ തീറ്റയാണ് നമ്മൾ ബയാസ് എന്ന് പറയും. തീറ്റയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ബയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സി, വി ടോൾഡ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ഗീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ ഡേറ്റ ഫ്രം വൺ ലെയർ ടു അനദർ ലെയർ. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? കുറച്ച് ഡേറ്റ ലോസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും.
അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ ലോസസ് ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ബയാസ് എന്ന് പറയും. അപ്പം നമ്മൾ ബയാസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ, ഒരു വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ് പോലെ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ ബയാസ് തീറ്റ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ഇതെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് ലെയർ. ഇൻപുട്ട് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ലെയർ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിനെ കാണിക്കുകയാണ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത്. സി ദിസ് ഈസ് ദ കണക്ഷൻ ഫ്രം ദ ഇൻപുട്ട് ടു വിച്ച് ദ ഹിഡൻ ലെയർ. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത്, അതായത് ഇൻപുട്ട് വഴി ഹിഡൻ ലെയറിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഈ ഒ ഐ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ടു ദ പ്രീവിയസ് ലെയർ. ഡബ്ല്യു ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ആണ് WIJ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് നോർമലി ഇതിനൊരു സിഗ്മോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും എഴുതാം. ഇതൊക്കെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇത്രയാണ് എൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. OJ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 1 + E/- O of IJ. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് വിൽ ബി അടുത്ത നെറ്റ്വർക്ക്സ് പഠിക്കുമ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഈ അവിടെ ഈ സിഗ്മ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിൽ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ വെയ്റ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഫീഡ് ഫോർവേഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എറേഴ്സൊക്കെ വരും. അപ്പം നമ്മളൊരു തീറ്റ ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു എറേഴ്സൊക്കെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം, വൈ വി നീഡ് ഫോർവേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ വൈ ഷുഡ് വി നീഡ് എ ബാക്ക്വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു? See, sometimes as we told there will be some errors. ഈ feed forward neural network ഉണ്ടാകുന്ന errors, that is errors caused in the feed forward network, it can be found out and calculated using this back propagated neural network. അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം we can minimize the errors in the ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്. അപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഫീഡ് ഫോർവേഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദർ മേ ബി സം എറേഴ്സ്. ആ എറേഴ്സ് എവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഈ ഫീഡ് ഫോർവേഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വിൽ ടേക്ക് എ ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് വി ക്യാൻ മേക്ക് ദ നെസസറി മോഡിഫിക്കേഷൻസ്. Modifications can be made in the backward direction. Modifications can be made in the backward directions through each hidden layer. അപ്പോൾ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ ഉണ്ട്, ഒരു ഇൻപുട്ട് ലെയർ ഉണ്ട്, ഒരു ഹിഡൻ ലെയർ ഉണ്ട്, വേറൊരു ഹിഡൻ ലെയർ ഉണ്ട്, നമ്പർ ഓഫ് ഹിഡൻ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഫ്രം ഔട്ട്പുട്ട് ടു ദ ലാസ്റ്റ് ലെയർ, അവിടുന്ന് അടുത്ത ഹിഡൻ ലെയറിൽ like that. Modifications can be made from one hidden layer to another hidden layer and we can move to the first hidden layer വരെ നമുക്ക് വരാൻ പറ്റിയിട്ട് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എറർ കാൽക്കുലേഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് E0 = OJ 1 - OJ into TJ minus OJ. ഇവിടെ TJ എന്ന് പറയുന്നത് ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ ആണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ ആൻഡ് OJ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ ആണ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഹിഡൻ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് E⁻H ആണ്, ഹിഡൻ ലെയർ കാണിക്കാനാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് OJ into 1 - OJ സിഗ്മ EK WK. ഓക്കെ. ആൻഡ് വെയ്റ്റ്സ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ്. delta WIJ is equal to delta IJ plus delta WIJ is equal to L into ലേണിംഗ് റേറ്റ് ആണ് L എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലയിടത്ത് നമ്മൾ ആൽഫ എന്ന് എടുക്കും. ലേണിംഗ് റേറ്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ലേണിംഗ് റേറ്റ് മീൻസ് വാല്യൂ വിൽ റേഞ്ച് ഫ്രം 0 to 1. ലേണിംഗ് റേറ്റ് E.O of IJ. ആൻഡ് ബയാസസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ഗിവൺ. അതുപോലെ തന്നെ WIJ is equal to WIJ plus delta WIJ. ഇതാണ് വെയ്റ്റ്സിലുണ്ടാവുന്ന കറക്ഷൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു ലെയറിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലെയറിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ വേണം. അപ്പോൾ എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇതാണൊരു എറർ കാൽക്കുലേഷൻ. ഹിഡൻ ലെയറിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഇതാണ് നമ്മളുടെ വെയ്റ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ വി നീഡ് എ കാൽക്കുലേഷൻ ബയാസ് ഓൾസോ.
അപ്പോൾ തീറ്റ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ബയാസ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് തീറ്റ ജെ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ തീറ്റ ജെ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ തീറ്റ ജെ. ഡെൽറ്റ തീറ്റ ജെ ഈസ് L into E. Okay, so this is what we do with the feed forward and the neural network connections and the backward propagated neural network. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേറെ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. We can make some networks, or it was able to construct some network based on our artificial neural networks. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് വെച്ച് സംടൈംസ് ചില പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് എറേഴ്സ് വി ക്യാൻ ഓൺലി മിനിമൈസ് ദം. വി കനോട്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് സീറോ ബട്ട് can be made zero using a linear activation function. Using a linear activation function കൂടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ എറർ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. ചില സമയത്ത് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി മെയ്ഡ് ടു സീറോ. ഈ ഒരു ലീനിയർ ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കൂടെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് എറർ സീറോ ആക്കാൻ പറ്റും. അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അഡാപ്റ്റീവ് ലീനിയർ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അഡലിൻ എന്ന് പറയും. അഡാലിൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഓർ അഡാപ്റ്റീവ് ലീനിയർ ന്യൂറോൺ നെറ്റ്വർക്ക്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡലിൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എറേഴ്സ് ക്യാൻ ബി മിനിമൈസ്ഡ് ബട്ട് കനോട്ട് ബി മെയ്ഡ് സീറോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അഡലിൻ നെറ്റ്വർക്ക് യൂണിറ്റ് ചെയ്യണത്. വേർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് എ ലീനിയർ യൂണിറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ലീനിയർ ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഈ അഡലിൻ നെറ്റ്വർക്കിന് we are having only a single linear unit. We are having a single linear unit in Adaline. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, അഡലിനിൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റേ ഉള്ളൂ. only one output, either +1 or -1. അതായത് അഡലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് എ ബൈപോളാർ ഇൻ നേച്ചർ. ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്ക് ഏതേ കിട്ടുകയുള്ളൂ, ഒന്നീ +1 അല്ലെങ്കിൽ -1 എന്നേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അഡലിൻ, നമുക്കൊരു അഡലിൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം. ആസ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡ്രോൺ ഫോർ ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൻ, ഹിയർ ഓൾസോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൺസിഡർ. നമ്മൾ പറയുകയാണ് നമുക്ക് 3 ഇൻപുട്ട് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്, X1, X2, X3. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു, നമ്മളൊരു ഹിഡൻ ലെയറിലോട്ട് കൊടുക്കും അല്ലേ, നമ്മളെ സെൽ ബോഡി ചെയ്യണത് പോലെ ഒരു ഹിഡൻ ലെയറിലോട്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ ഇൻപുട്ട് ലെയർ. ഒരു ഹിഡൻ ലെയറിലോട്ട് ചെല്ലും. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പ്രോസസ്സാണോ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇറ്റ് വിൽ ഡൂ ദാറ്റ്. സബ്മേഷനാണോ ഡിഫറൻസിയേഷനാണോ എന്താണോ ചെയ്തിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും, ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് ദ output, say f of y in this forms the input to the next layer അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ W1, W2, W3, WN അങ്ങനെ WN ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തോന്ന് പറയുന്നത്, വെയ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു കോൾ ഇറ്റ് ആസ് വെയ്റ്റ്സ് അല്ലേ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വെയ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എറേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡലിൻ നെറ്റ്വർക്കൊക്കെ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന്, വി ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഇൻ സം ഓഫ് ദ നമ്മളിപ്പം ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്താലും വി ക്യാൻ മിനിമൈസ് ദ എറർ വാട്ട് വാസ് കോസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോർവേഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ അതിൽ എറർ മിനിമൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബാക്ക് ചെയ്താലും ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ ചെയ്താലും വി വോണ്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് സീറോ. അപ്പോൾ അതായത് അതിൽ വെയ്റ്റ്സിൽ ചേഞ്ച് വരണം. അപ്പം അതിൽ ചേഞ്ച് വരണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ആൻ അൽഗരിതം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ജനറൽ ലെയേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഇൻപുട്ട്, അതായത് ഇവിടുന്ന് പോണതിനാണ് എറർ ഉള്ളത്. സോ വി ഷുഡ് ഹാവ് എ എറർ ജനറേറ്റർ ദെയർ അല്ലേ. ഒരു എറർ ജനറേറ്റർ വേണം. ഈ എറർ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അതിനൊരു ഈ എറർ ജനറേറ്റർ വന്നാലും ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ആൻ അൽഗരിതം ടു കണക്ട് ഇറ്റ്. അതിനാണ് നമ്മളൊരു അഡാപ്റ്റീവ് അൽഗരിതം വേണം. ആൻഡ് അഡാപ്റ്റീവ് അൽഗരിതം വിൽ കറക്റ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് ടു ദ വെയ്റ്റ്സ്. എന്താണോ വെയ്റ്റ്സിൽ ഈ ചേഞ്ചസ് വരേണ്ടത്, ആ വെയ്റ്റ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇവിടെ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. അതായത് ആദ്യം ഒരു വെയ്റ്റ് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് എന്തോന്ന് വരുന്നത്, നമുക്കൊരു എറർ കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എറർ വന്നു. അപ്പോൾ എറർ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അഡാപ്റ്റീവ് അൽഗരിതം വഴി ആ വെയ്റ്റിന് ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തും. ചേഞ്ച് വന്നിട്ട് എഗെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ അണ്ടർഗോ കാൽക്കുലേഷൻ. ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് വിൽ ഗെറ്റ് ഫൈനലി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ. വേണമെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് പിന്നെയും വേണമെങ്കിൽ എറർ ജനറേറ്ററിൽ കൊടുക്കാം. ആൻഡ് വി ക്യാൻ കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ദ
actual value what we are supposed to get. Actual value what we are supposed to get. And പിന്നെ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് x0 is equal to 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിൽ ഗീവ് എ ബയാസ് ഓൾസോ. കാര്യം ബയാസും കൂടെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പിന്നെ or we are going to give a bias also to the hidden layer. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയാണ് അഡലിൻ നെറ്റ്വർക്കിൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ നെറ്റ്വർക്ക്, ഇറ്റ് നീഡ്സ് ഓൺലി എ ലീനിയർ യൂണിറ്റ്. ഇതാണ് ഒരു ലീനിയർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഒറ്റ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ ഉള്ള either 1 or 2. ആൻഡ് സോ വെയിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഇൻപുട്ട് ലെയർ ആൻഡ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ ക്യാൻ ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ്. ഇവിടെ ഒരു ഹിഡൻ ലെയർ ഇല്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ലെയറും, ഇവിടെ ഒരു ഹിഡൻ ലെയറിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, പക്ഷേ ഒരു ഇൻപുട്ട് ലെയറും ഔട്ട്പുട്ട് ലെയറും തമ്മിലുള്ള വെയ്റ്റ്സിനെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു വെയിറ്റ്, ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എറർ വന്നോ എന്ന് നോക്കി, എന്നാൽ എറർ ജനറേറ്ററിൽ ചെന്ന് അഡാപ്റ്റീവ് അൽഗോരിതം വെച്ച് നമ്മൾ വെയിറ്റിനെ മാറ്റി എത്ര വെയിറ്റ് ആണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് എഗെയിൻ വി ആർ സർക്കുലേറ്റിംഗ് ആൻഡ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ വിച്ച് ഈസ് വാട്ട് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ അല്ലേ. അതായത് വൈ ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ വൈ ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി x1 w1 അല്ലേ. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് x1 w1, ഇത് x2 w2, x3 w3, x3 x4 wn എക്സെട്ര അപ് ടു xn wn plus etc plus xn wn plus what the bias we have given. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ b1 ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്. സോ പ്ലസ് ദ ബയാസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ഗിവൺ, അതാണ് നമ്മൾ w ഇൻ എന്ന്, ഈ w എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സബ്മേഷനാണ് w ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹിഡൻ ലെയർ ഇല്ല. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു റൂള് വേണം അല്ലേ, സം വേ ഓഫ് കാൽക്കുലേഷൻ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ റൂൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഡെൽറ്റ റൂൾ, ഓർ വി ക്യാൻ ഓൾസോ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ലീസ്റ്റ് mean square rule, or we can also call it as window half rule. window half rule. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു റൂളിനെ തന്നെയാണ് വി ആർ നെയിമിങ് ഇറ്റ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിംസ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ലീസ്റ്റ് സ്ക്വയർ മീൻ റൂൾ, അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോ ഹാഫ് റൂൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ റൂൾ. അപ്പോൾ അഡലിൻ ആക്ച്വലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് അഡാപ്റ്റീവ് ലേണിംഗ് ആണ് അഡലിന് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, so the net input to output is compared with the target value, and if there is any error, again difference, ഈ ഡിഫറൻസ് വിത്ത് ഈ ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂയെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണതാണ് നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ എറർ again, if there is any error, what it can do, it can again do the take the help of the adaptive algorithm, change the corresponding weights can be adjusted and it can be done. ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ WIJ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലേണിംഗ് റേറ്റ്, ക്യാപിറ്റൽ എല്ലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ജനറലിൽ പറഞ്ഞു, TJ മൈനസ് YN XI. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ലേണിംഗ്, ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലേണിംഗ് റേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ അഡാലിൻ നെറ്റ്വർക്ക്. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ്. ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് വേണം. ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ദ അഡാലിൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് f of x is equal to -1 and f of x equal to 1. This is the activation. That is the net input to each Adaline unit is given by Z I N J. Input is equal to the bias what we are giving plus sigma I is equal to 1 to n layers ഉണ്ടെങ്കിൽ n Wij, where j is equal to 1 to m, and output Zj is equal to f of Zin j. Okay, this is what we are saying the activation function. ഇതാണ് ഒരു ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് ടു വാല്യൂസ് -1 ആൻഡ് +1, ബട്ട് ഡെൽറ്റ റൂൾ വിൽ നമുക്ക് പക്ഷേ പറയുന്ന വാല്യൂ ഏതാണ്? നമുക്കുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് so let's summarize the Adaline network, neural network. Adaline network എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it was as I'm going to summarize it, it was developed in 1960 by Widrow and Hof, and in Adaline network we are having an input layer, and with the main and the most important thing is
The network is having a single linear unit, Adaline network. അപ്പോൾ ഒരു ബൈപ്പോളാർ ആണ് ആക്ടിവേഷൻ, അതായത് ബൈപ്പോളാർ ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ബൈപ്പോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് ഐദർ -1 or +1 ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് ദ ഡെൽറ്റ റൂൾ ഫോർ ട്രെയിനിങ് ടു മിനിമൈസ് ദ മീൻ സ്ക്വയർ എറേഴ്സ് ആൻഡ് ദ വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ബയാസസ് ക്യാൻ ബി അഡ്ജസ്റ്റ്. ഈ ഡെൽറ്റ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഡിസെൻറ്റ് ലേണിംഗ് റൂളാണ്. ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഡിസെൻറ്റ് ലേണിംഗ് റൂൾ. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഡിസെൻറ്റ് ലേണിംഗ് റൂളാണ്. എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്ഡേറ്റിംഗ് ദ വെയ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻപുട്സ് ടു ദ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറോൺസ്. ഡെൽറ്റ WJ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ലേണിംഗ് റേറ്റ് ഇൻറ്റു ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ മൈനസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് ജെ. ഓക്കെ, ആൻഡ് WI എന്ന് പറയുന്നത് WJ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ WJ ആണ്. ഡെൽറ്റ റൂൾ ഇറ്റ് വിൽ അപ്ഡേറ്റ് ദ വെയ്റ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കണക്ഷൻസ് സോ ദാറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ടു ദ വിച്ച് ഈസ് ഫോമിങ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻപുട്ട്, അതായത് ടാർഗറ്റ് വാല്യൂവും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എറർ മിനിമൈസ് ചെയ്യാം. ഈ എററാണ് വിച്ച് ഈസ് ഈ ഡിഫറൻസ്, അതായത് ഈ നല്ല ഒരു എറർ ഇല്ലാത്ത വാല്യൂ ആണ് വിച്ച് ഈസ് സർവിങ് ആസ് ദ ഇൻപുട്ട് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ. അടുത്ത ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ, അതായത് അടുത്ത ന്യൂറോണിൻ്റെ ഇൻപുട്ടാണ് ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്ന എറർ മിനിമൈസ് അല്ലെങ്കിൽ എറർ 0 ആക്കി ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നത്. അതാണ് അഡലിൻ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ആൻഡ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള അഡലിൻ നെറ്റ്വർക്ക്സ്, അതായത് ഇപ്പോൾ എറേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിഡൻ ലെയർ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ റൂൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പാരലൽ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ അഡാപ്റ്റീവ് ലെയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് അഡലിൻ. ഓക്കെ, ഇട്ടിട്ട് അഡലിൻ. മറ്റേത് അഡലിൻ നെറ്റ്വർക്കാണ്. ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ അഡലിൻ ലെയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മഡലിൻ ലെയർ എന്ന് പറയാം. മൾട്ടിപ്പിൾ അഡലിൻ അഡാപ്റ്റീവ് ലീനിയർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ലീനിയർ നെറ്റ്വർക്ക്സ്, അഡാപ്റ്റീവ് ലീനിയർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ആവുമ്പോൾ ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ വിത്ത് എ സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മഡലിൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so let's see how we are going to have an Madaline network. So again we are having 3 layers. നമുക്കിവിടെ എത്ര ലേയേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും ആവാം ഇൻ പാരലൽ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ലെയർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് അവർ ഇൻപുട്ട് ലെയർ. ദിസ് ഇസ് ബി x1, x2, x3 അപ് ടു സേ xn. നമുക്കൊരു xn എന്ന് പറയുന്ന x1, x2, x3, x4, x5 എക്സെട്ര അപ് ടു xn ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ Z1, Z2, Z3 എക്സെട്ര അപ് ടു Zn ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. Now we are going to have the appropriate weight 1 to 1, then W12, this is W21, Z1 ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇട്ടത്. W2N, WN2 and WNN. Okay, and let this be V1, V2 etc. up to Vn, and this is the output layer. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ മഡലിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു സേ ഔട്ട്പുട്ട് ആസ് ആൻ മഡലിൻ. ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇൻപുട്ട് ലെയർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അഡലിൻ ലെയർ. മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് അഡലിൻ ലെയർ. ദിസ് ഈസ് പാരലൽ. എത്ര അഡലിൻ ലെയേഴ്സ് വേണോ മൾട്ടിപ്ലി പാരലൽ ലെയേഴ്സ് നമുക്ക് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്, മൾട്ടിപ്പിൾ അഡലിൻ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് വി ആർ ഹാവിങ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ലെയർ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ എൻ മഡലിൻ നെറ്റ്വർക്ക്. And one of the most important difference between Adaline and Madaline is, see, the weights between the input and Adaline layer can be adjusted. Okay, ഈ അഡലിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹിഡൻ എന്നും പറയാം. മറ്റേതിൽ വെച്ച് നോക്കിയാൽ സി വെയ്റ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് അഡലിൻ ലെയേഴ്സ് can be adjusted, but the weight between Adaline and Madaline layer are fixed. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡലിൻ ആൻഡ് മഡലിൻ. ഇപ്പോൾ അഡലിൻ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട്, ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ, ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ്. ഈ ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സിഗ്മ ഫംഗ്ഷൻ ആവാം, സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആവാം, സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആവാം, സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ഫംഗ്ഷൻ ആവാം.
whatever function what all studies we have done in our mathematical or DSP digital DSP-ലാണല്ലോ ഏറ്റവും ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിനാണല്ലോ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലുള്ള ഫങ്ഷൻസ്, ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് നമുക്കിവിടെ ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് എടുക്കാം. സമ്മേഷൻ എന്നോ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷനോ സിഗ്മോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ, അങ്ങനെ എന്ത് വേണം എടുക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എറർ അൽഗരിതം ഉണ്ട്, എറർ ജനറേറ്റർ ഉണ്ട്, ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട്, കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു, ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, വെയ്റ്റ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. But in the case of Madaline network, see, weights can be adjusted only between input and Adaline. And the weights between Adaline and Madaline, അതായത് V1, V2, V3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It cannot be adjusted. They are all fixed values. And in Adaline, no hidden layer was there. So calculations cannot be done in Adaline. But in the case of Madaline, ഇവിടെ ഹിഡൻ ലെയർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോസസ്സിങ് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അഡലിനിൽ ഹിഡൻ ലെയർ ഇല്ലല്ലോ, അപ്പം നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് പറ്റില്ല, പക്ഷെ ഇവിടെ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട്സ് ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡലിൻ ആൻഡ് ബോത്ത് ആർ ഹാവിംഗ് ദ സെയിം ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂസ്. ബൈപോളാർ ആണ്. എന്താണ് ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? f(x) = -1 for x less than 0 and for greater than 0. Okay, and this is that is then now ഇതിൽ ഇനി വ്യത്യാസമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഇൻപുട്ടും മഡലിൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മാത്രമേ ഇവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഇസഡ് എല്ലാം മാറിയിട്ട് മഡലിന് y(in) = b0 + സിഗ്മ j = 1 to m zj vj, and also the output is equal to y = f of yn, that is gives a bipolar value -1 or +1. And we know that Madaline or Adaline, whatever it is, they are all supervised learning, and the final output value can be compared with the target or the desired value. See, if that we were telling that output was having two possibilities, either -1 or +1. Then we are having the target value also is having -1 or +1. See, if the target value is not equal to y, ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ടാർഗറ്റ് ഈസ് ഐദർ +1 or -1. അപ്പം വൈക്ക് ഈക്വൽ അല്ല, അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടാർഗറ്റ് അല്ല ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നേ +1 ആയിരിക്കാം. ബയാസ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ്സ് മസ്റ്റ് ബി ചേഞ്ച്ഡ് അക്കോർഡിംഗ്ലി, അല്ലെങ്കിൽ -1 ആയിരിക്കാം. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ബട്ട് ഇഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ഡേഷൻ വേണ്ട, കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടി, അല്ലേ? ഇനി അഥവാ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൈ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ബയാസ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ന്യൂ ആയിട്ടുള്ള ബയാസ് വാല്യൂ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ബയാസ് ഓഫ് ഓൾഡ് വാല്യൂ പ്ലസ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേണിംഗ് റേറ്റ് ആണ്, -z ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ടു ജെ, ആൻഡ് wij എഗെയിൻ ന്യൂ വാല്യൂ വേണമല്ലോ, വെയിറ്റും ബയാസ് മാറ്റിയല്ലോ. എഗെയിൻ wij ഓൾഡ് പ്ലസ് ആൽഫ ലേണിംഗ് റേറ്റ് -1 ഓഫ് z1 ഇൻപുട്ട് j ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് ഐ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൈ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യൂ വാല്യൂ ബയാസിനും വെയിറ്റിനും കണ്ടുപിടിക്കണം. വി വോണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ന്യൂ വാല്യൂ ഫോർ ബയാസ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഓഫ് ഐ ഉണ്ട്. വി ഹാവ് എക്സ് ഓഫ് ഐ ഹിയർ വെയിറ്റിന്. ഓൾഡ് വാല്യൂ ഇൻറ്റു ആൽഫ -z1 ഇൻറ്റു INJ, അതുപോലെ wij ZNJ. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ മഡലിൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മഡലിനും രണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മഡലിനും ഹിഡൻ ലെയറും തമ്മിലുള്ള വെയ്റ്റ്സ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.